اللغة العربية أفضل اللغات حمدا ينال أرفع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أنزل الوحي بأفصح اللغات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى يوم آخر الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الحاضرون السعداء، أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد منحنا فرصة رائعة جميلة ثمينة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك بصحة وعافية. وثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات الجهل إلى نور العلم في دين الإسلام. أيها الحاضرون الكرماء، أولا نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونشكركم على حضوركم في برنامجنا هذا. وثانيا أنا نيلة ديانا حنيف كمقدمة هذا البرنامج في هذا الفرصة المبارك سأقرأ لكم صفوف البرنامج. الفقرة الأولى هو الافتتاح، والفقرة الثانية هو قراءة آيات من الذكر الحكيم، والفقرة الثالثة المدائح النبوية، والفقرة الرابعة الكلمات الترحيبية، والفقرة الآخرة الاختتام. أيها السادة الحضور، نعود إلى الفقرة الأولى هي الافتتاح. نفتح ونبدأ هذا البرنامج بقراءة أم الكتاب رجاء من الله تبارك وتعالى أن يجري هذا البرنامج سيلا يسيرا ويسهل كل أمورنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تشكرت بكم تشكرا عظيما، وخير بداية لهذه البرنامج تلاوة مباركة آيات بينات من ذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ محمد وان، فليتفضل مأجورا غير مأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك
ويحيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أتشكر كثيرا على تلاوته ونستمع إلى البرنامج الثالث المذاهب النبوية ولأخينا سلطان الجلسة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتزت عرش ضربه واستبشاره وازداد الكرسي هيبته ووقاره وامتلأت السماوات وانوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله
ولا إله إلا الله أكبر ولم تزل أمه ضراء وعن فضله وفضله إلى نهاية تمام حقه فلما اشتد بها الطرف بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفل بالنور قلوب مثل حسنك علينا وقت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير أوائي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس القديمين يا محمد يا محمد الله الله يا إمام السكتين يا ربي سلام عليك يا رسول
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika Musibin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran katsiran ala taqaddumi asa an nasra syafa'atan yawmal qiyamah amin. Wa naqtul ila al-faqrati tsaniyah hiya al-kalimat at-tarkibiyyah. Al-kalimat at-tarkibiyyah al-ula yurtibuha alaina al-ustadz Nurul Hadi al-Najmi. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Hadratul fadil sahibatul fadilah raisat qism ta'lim al-lugha al-arabiyyah al-ustazah al-doktorah Siti Maisarah al-Majistir wa sahibus sa'adah al-muhadir fi hadha al-barnamij Ustazah Sri Rizki Wahyuningrum Al-Majistir wa Al-Fadilah Ustaz Habibur Rahman Al-Majistir wa jami' al-asatidzah wa al-talabah fi qism ta'lim lugha arabiyyah. Ismahu li an ukallimukum bil lugha al-indonesia hatta yafham al-muhadir. Baik, saya mohon izin menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena beliau kalau tidak bahasa Inggris bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab mungkin masih perlu banyak bergaul dengan BBA. Ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Direktur Penerbit UIN Madura Press, Ibu Sri Rizki Wahyuningrum MSI, yang berkenan. Beliau sebetulnya punya jadwal mengajar, tapi karena saya undang untuk PLK, beliau rela menggeser jadwal mengajar. Ini undangan kepada pemateri yang kedua, Ustadz Habib, tim penerbit UIN Press Madura, UIN Madura Press, yang asli tim kamus berhalangan ya, Pak Hairul, tapi beliau memang tiga serangkai di penerbit UIN Madura Press yang telah banyak menerbitkan karya-karya dosen, karya-karya berharga milik UIN Madura yang sudah diterbitkan oleh UIN Madura Press. Ini nama baru yang sebelumnya UIN IAIN Madura Press. Ini style malah belum berubah BIN, langsung berubah dari style kalau nggak salah.
Press menjadi UIN Madura Press. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi setinggi-tingginya kepada Kaprodi kita, Ibu Dr. Kehadiran beliau di PBA ibarat surga, angin surga yang menghidupkan semua hal yang ada di PBA. Kita patut berterima kasih kepada beliau. Semua elemen yang ada di PBA ini menjadi hidup. Nah, termasuk PLK. PLK ini ternyata, nah ini saya sampaikan ke mahasiswa, PLK ini salah satu penyebab PBA ini adalah prodi tertinggi dari bawah. Jadi gak enak. Jadi dulu setiap tahun itu ada monef ya, ada evaluasi dan itu dinilai, ada penilaian semua program studi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan tahun 2025 alhamdulillah prodi kita PBA itu adalah dari bawah. Nah, salah satunya adalah tidak pernah melaksanakan PLK. Karena itu menjadi syarat semua program mata kuliah harusnya ada PLK. Paling tidak, kalau tidak semua, minimal 4 kali dalam satu semester. Nah, alhamdulillah semester ini kehadiran Ibu Kaprodi sudah hampir semua mata kuliah akan melaksanakan PLK. Dan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang mendukung, terutama mahasiswa semester 4 di bawah manajer Mas Ridwan yang berhasil menguningkan perpustakaan. Nah, alhamdulillah. Dan ternyata semester 4 ini yang keberapa ini? Yang paling produktif PLK ini. Kemarin dengan narasumber Palestina, nah sekarang dengan narasumber yang tak kalah kerennya. Ini sampai yang hadir, terima kasih yang dari luar, yang peminatnya bukan hanya dari UIN Madura, tapi dari kampus lain juga hadir karena temanya sangat menarik dan sangat baik. Hadir juga di sini narasumber mahasiswa semester 4 dan semester 6 serta ada beberapa orang dari mahasiswa di luar kampus. Nah, semoga kegiatan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi, mata kuliah ini memang mata kuliah Sinaatul Mu'jam yang terjemahnya adalah pembuatan kamus. Untuk semester 6 itu sebetulnya sudah punya dua kelompok sudah berhasil membuat kamus, berhasil dalam ketik. Nah, meskipun berhasil itu perlu dikembangkan lagi. Insya Allah semester 6 ini juga sebetulnya punya proyek pembuatan materi ALA, ya. Materi bahasa Arab untuk anak. ALA itu Al-Arabiyah lil Atfal. Nah, semester 6 ini produktif juga, sudah punya kamus, sudah punya buku. Sayangnya baru kepikiran PLK sekarang. Nah, seharusnya dari tahun kemarin ini ada PLK sehingga produknya mahasiswa itu bisa dikembangkan lebih profesional lagi. Karena ternyata ukuran akreditasi yang kita mau mempertahankan unggul itu harus ada karya mahasiswa, karya dosen, karya mahasiswa. Di antara karya mahasiswa yang bisa kita kembangkan adalah produk-produk mata kuliah yang dikembangkan. Nah, bagaimana caranya? Kita tunggu narasumber kita nanti untuk lebih membuka wawasan kita. Terakhir, kami mohon kesediaan Ketua Prodi untuk membuka dan meresmikan kegiatan PLK ini dan mohon doa dan supportnya semoga kegiatan ini terus menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada yang telah mendukung, terutama mahasiswa. Jadi mahasiswa ini tidak tidur, saudara, untuk menyiapkan ini, kecuali sedang tidur ya. Nah, karena malam-malam PA saya ini kurang ini saja, luar biasa. Belum saatnya tidur mereka belum tidur. Ya. Padahal saya baru buka setelah malam ya. Nah, tetapi luar biasa, saya berterima kasih banyak kepada mahasiswa
ini. Semoga semua amal yang kita lakukan menjadi ibadah Allah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira saya cukupkan biar tidak saya jadi moderator materinya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala tauhid wa nasta'inu ila kalimatit tauhid tsaniyah yurhibuha alaina al-ustadzah Siti Maisarah al-Majistir Raisati Qism Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Sahib fadilah al-mutahaddisatun al-yawm al-ustadzah Ibu Sahibati Al-Hamimah, Ibu Sri Rizki Wahyudi MSI. Sahibi Ma'ani kan mutahaddis tsani wa ida muhadar qism ta'lim al-lughah al-arabiyyah Ustaz Habibur Rahman al-Majistir wal muhadir li hadhihi al-mada yani mada Sina'atul Munjam bukan hadratuhu Ustadi memang kuntu fi barnamij lisans di Misra zaman Dr. Al-Hajj Nur Hadi Majistir hafadhahullah anhu wa ضيوفنا الكرام من خريج قسم تعليم اللغة العربية أستاذ شرفي وأيضا معه طالبتان من جامعة ستايفان. أهلا بكم. وطلبتي بقسم تعليم اللغة العربية بالمستوى الرابعة والثالثة بقسم تعليم اللغة العربية أفخر بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل القرآن باللغة العربية وجعلها للأمة الإسلامية هوية ومزية. ثم الصلاة والسلام على أزكى البشرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي المنزلة الرفيعة والمكانة العالية. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di ruang ilmiah yang penuh barakah ini dalam rangka pelaksanaan perkuliahan luar kelas di mata kuliah Sina'atul Munjam yang dibimbing langsung oleh dosen teladan kita Dr. Nur Hadi Majistir. Beliau guru pertama saya ketika saya bimbingan belajar waktu saya S1 di Kairo dulu. Mungkin dia lupa sama saya. Kalau guru kadang lupa sama murid saking banyaknya, tapi kalau murid tidak pernah lupa sama gurunya. Jadi saya belajar banyak dari beliau. Beliau yang membimbing saya ketika saya masih mahasiswa baru di Al-Azhar Kairo dulu. Dan sampai sekarang pun saya tetap selalu belajar ke beliau tentang banyak hal di dunia akademik. Anak-anakku semua, PLK perkuliahan luar kelas di sini dalam hal ini Sina'atul Munjam itu sangat penting. Kami sangat berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah menggagas PLK ini dan kepada anakku. Ini menjadi tanda ya, bukti bahwa perkuliahan itu tidak hanya mengasah kita dalam segi teoritis, tapi juga ke pengayaan soft skill Anda semua, untuk semua. Ada keterampilan yang perlu diasah lagi, dan terlebih lagi nanti outputnya ke publikasi. Ini harap dimanfaatkan sebaik-baiknya. Stafidu min hadhil nasyab istifadan katsiran. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang cantik, baik hati dan prestatif, karyanya luar biasa.
biasa, beliau sahabat saya, Ustaz Ibu Sri Rizky Wahyuningrum atau Ibu Wahyu yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu berharganya untuk kami, untuk anak kami di sini, dan terima kasih bersedia untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Manfaatkanlah kepada anak semua, manfaatkanlah untuk ini dengan sebaik mungkin. Ini tentu momen yang sangat mahal. Ketika saya membaca, Masya Allah, Press tidak hanya mahasiswa, kami juga belajar. Ini kesempatan emas. Kami harap dari acara ini, dari kegiatan ini melahirkan output karya ilmiah mahasiswa yang lebih kaya lagi. Sehingga harapannya Anda tidak hanya dari mata kuliah, dari tugas akhir, tapi juga menjadi akademisi tulen hingga nanti S2, S3, profesor, semuanya berbekal dari ilmu dasar yang akan diberikan pembekalannya oleh Ibu Wahyu pada hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat, menjadi fondasi keilmuan kita, khususnya di karirnya membaca dan menulis, sebagaimana kita semua adalah akademisi. Saya buka acara ini dengan kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dengan memohon keridhaan Allah, semoga Allah meridhai dan memudahkan segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala tarihi. Wal an wasilil faqatil akhirah hiya al-ikhtitam bi-du'a. Wa nahtatim hadhihi al-barnamij bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-a'izza, qad intaha hadhihi al-barnamij wa ana Nadia Hanif raisati hadhihi al-barnamij. أختتم هذا البرنامج على الأقل أن يكون في مناسبة آخر، وأقول لكم عفوا كثيرا إن وجدتم مني الخطيئة، وأشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan selanjutnya kami pasrahkan kepada moderator. Kepada Siti Morodia kami persilakan. Coba main kelas. Oh di sini gimana? Bisa. Iya. Iya. Gak bisa kalau nggak ada kabel HDMI nggak ada. Biasanya bisa buka. Ada kardus ya? Iya. Nah. Ini bengkelnya yang mana? Ada yang bisa. Punyanya bisa. Beda dengan pemateri. Oh, CV-nya
Bismillah. Halo, selamat siang. Selamat siang. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali meskipun hari ini, siang ini di luar udaranya sangat panas mentereng, saya melihat semangat yang menyala dari para audiens. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah para hadirin, saya izin pantun boleh? Nanti abis saya pantun, bukan abis saya pantun, di pertengahan pantun bilang cakep ya. Oke. Pergi ke kebun memetik serikaya. Pulangnya dimakan bersama-sama. Barang siapa menjawab salam saya, semoga Allah lancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para teman-teman dan hadirin sekalian, senang sekali rasanya saya Siti Norodia pada siang hari ini bisa berdiri di sini untuk memandu jalannya diskusi yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Nah, sebelum itu saya tanya dulu nih teman-teman PBA, ketika mengerjakan tugas pernah nggak sih pakai yang namanya Google Translate? Pernah. Pakai kamus digital? Pernah. Saya yakin semuanya pernah yang ada di sini. Nah, pertanyaannya, menurut teman-teman, membuat kamus itu sulit atau mudah? Kok tahu? Kok tahu sulit? Oh, sudah mengerjakan ya? Ya, betul. Kita sudah melalui proses pengumpulan ya, apalagi di semester 4, kita sudah ada di proses itu. Nah, tentunya materi ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari teman-teman. Dan hari ini kita akan mengetahui bahwa proses penerbitan kamus itu memiliki tahapan yang sangat detail, sangat ilmiah, dan tentunya prosesnya sangat panjang. Teman-teman sekalian, beruntung sekali pada PLK kita hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang sangat keren sekali, Masya Allah, yang berasal dari UIN Madura. Tepuk tangan. Beliau adalah Ibu Sri Rizky Wahyuningrum MSI yang merupakan Direktur dari UIN Madura Press dan merupakan Direktur dari UIN Madura Press dan juga Bapak Habibur Rahman SPDI MPD yang merupakan sekretaris dari penerbit UIN Madura Press. Kita berikan tepuk tangan untuk kepada kedua narasumber. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada narasumber untuk maju ke panggung. Bisa Pak. Baik teman-teman, agar sesi diskusi berjalan dengan nyaman, izinkan saya menyampaikan tuntutan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber, mohon disimak nantinya. Sesi kedua merupakan tanya jawab dan diskusi, dan sesi terakhir merupakan penutup. Agar tidak memperpanjang waktu, kami persilakan untuk pemateri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini yang saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab, Ibu Dr. Siti Maisyarah MPD, dan Bapak dosen pengampu mata kuliah seni membuat kamus. Benar ya, mata kuliah seni membuat kamus ya, saya bahasa Indonesia kan ya. Oke, Bapak Dr. Nurul Haji MPD. Berikut di sini saya langsung ke depan saja karena ini termasuk juga salah satu perkuliahan ya Bapak ya, tapi diadakan di luar kelas kan gitu. Nah di sini mahasiswa yang pernah saya ajar mungkin semester 6 ya, ada Maulana, kemudian ada Rian di angkat tangan. Oke, di sini dulu saya pernah membantu Bapak Profesor Ahmad Nulis untuk mengajar instrumen pada Liga. Ya, jadi mungkin semester 6. Entah nanti semester 4 ini nanti bakal ketemu dengan saya lagi atau tidak, saya kurang paham. Kita lihat nanti suatu saat. Ya, oke. Baik, di sini sebenarnya saya dosen juga, dosen statistik ya. Jadi beberapa prodi saya ajar kayak gitu. Kemudian home saya di bimbingan konseling pendidikan Islam. Nah, seperti itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya ada Bapak Ibu soalnya. Baik, di sini juga saya sedikit kaget karena saya PLK kali ini luar biasa. Biasanya kalau PLK itu pesertanya hanya mahasiswa sendiri, dan ternyata PBA itu luar biasa, bahkan mengundang umum seperti itu ya. Selamat datang di kampus kita di Madura Bapak ya. Oke Bapak atau saudara ini ya. Oke, baik. Kemudian di sini UIN Madura Press ini sebenarnya hanya nama yang berubah ya. Pertama kali itu mungkin dibuka ini ya mungkin. Kami memiliki web ya. Jadi teman-teman di sini bisa mengakses web kami, buku-buku terbitan kami itu di press.uinmadura.ac.id ya. Jadi teman-teman di sini UIN Madura Press ini pertama kali berdiri itu namanya adalah Stain Pamekasan pada tahun 2017 ya, kalau tidak salah 2017, kemudian berubah menjadi IAIN Madura, maka kami mengajukan perubahan lagi menjadi IAIN Madura Press, dan tidak bertahan lama, hitungan sekitar 2 tahun kemudian berubah lagi menjadi UIN Madura Press. Jadi UIN Madura Press ini sebelum kampus kita namanya ganti dari IAIN menjadi UIN, 1 tahun sebelumnya UIN Press ini mengajukan nama dulu UIN Madura Press, sehingga IAIN, padahal kampus kita namanya masih IAIN Madura seperti itu. Jadi penerbit kami sudah mengajukan dulu namanya UIN Madura Press karena kami percaya bahwa kampus kita bisa menjadi UIN Madura ya. Jadi ini salah satu pencetusnya adalah kepala pusat ya, kepala pusat bagian ini Bapak dosen pengampu sendiri, bagian dari lembaga penjamin mutu. Baik, itu sepintas cerita dari dari UIN Madura Press. Baik, ini beberapa buku, dan buku di sini teman-teman jangan berkecil hati. Yang menerbitkan di kami masih beberapa ya. Di sini maksudnya beberapa dalam artian mahasiswa. Jadi kalau rata-rata yang menerbitkan di kami adalah dosen, mahasiswa masih sedikit. Dan uniknya dari UIN Madura, mahasiswa yang sering masuk ke kami itu adalah mahasiswa dari pasca sarjana yang paling banyak menerbitkan buku di kami. Dan lebih banyaknya lagi malah dari mahasiswa dari non UIN Madura. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Bandung, seperti itu. Itu yang paling banyak menerbitkan di kami. Sedangkan mahasiswa sendiri mungkin kebanyakan dari mata kuliah biasanya. Mata kuliah untuk menyusun bab-bab tertentu dikompilasi menjadi satu buku, menjadi tugas kuliah diterbitkan dalam satu terbitan, seperti itu. Nah, di prodi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang pernah menerbitkan di kami itu ada prodi PGMI, kemudian BKPI, Bahasa Indonesia, itu yang pernah menerbitkan di kami. PBA masih belum, jadi saya tunggu nanti hasil-hasil karyanya untuk diterbitkan di kami, seperti itu. Begitu ya Bapak dosen pengampu ya, Ibu Kaprodi. Baik, oke. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa pembicara utama tidak bisa hadir karena baru tadi pagi dikabari bahwa sedang sakit ya. Tapi materinya insya Allah sudah sampai pada kami semua gitu. Dan di sini saya menjabat di UIN Madura Press masih baru, terhitung dari hitungan beberapa tahun, mungkin sekitar 3 tahun. Nah, dari awal saya ditemani oleh rekan saya hanya berdua dari waktu IAIN Madura Press, dari IAIN Madura yang kami pegang, setelah itu belum dipegang saya. Jadi
ini tadi hanya berdua. Jadi saya sama Pak Habib ini kita join berdua, kerja bareng, lewat bareng. Gimana cetaknya, gimana ngusulkannya, nyari penulis bareng-bareng hanya berdua. Alhamdulillah berkembang sampai ke sini, nambah personil lagi. Sekarang kita berempat. Karena prinsip kami, walaupun sedikit tim, yang penting hasilnya bagus, kerjanya cepat, lebih baik daripada timnya banyak tapi tidak efisien seperti itu. Itu prinsip kami. Jadi di sini saya perempuan sendiri ya. Anggota kami salah satunya ada Mas Fatan dari TIPD. Jadi dia bagian layout web dan lain sebagainya, desain dan lain sebagainya. Baik, jadi begitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya biar nanti materinya disampaikan oleh Pak Habib. Baik, nanti kurang lebihnya kita sharing bareng-bareng. Jadi kita sharing ya isinya ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Habib. Mari saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Masih semangat? Saya cek dulu semangatnya ya. Kami cek dulu semangatnya. Biasanya Bu Mai kalau memberikan semangat kan semuanya jadi semangat ya. Jadi gimana pemimpin Arabiyah gitu ya semangatnya. Jadi yang kalimat tasjib in ism al-ayah yang ta'lim al-Arabiyah. Kita tutup bil Arabiyah. Bil Arabiyah. Bil Arabiyah. Oke, ukarir maka tutup salam. Alaikum yani jami'an. Ya semangat dulu. Bila roka. Nah, baik, bil Arabiyah, bil Arabiyah, bil Arabiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashkurukum li hadhil barnamaj wa nakhussu li ustadzina ad-doktor Nurul Hadi al-muhadir di hadhihi madda syira'at al-mu'jam wa hadhihi fursah yani fursah 'aliyah lana li aqum amamakum likai nahnu nastati مثلا أن ننتج شيئا في هذه المادة. Jadi menghasilkan karya yang memang nanti mudah-mudahan harapannya sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustaz Nurul Hadi, output dari mata kuliah ini mudah-mudahan bisa naik ke yang lebih profesional. Yang naik ke lebih profesional itu artinya naik ke hasil karya yang sudah di ISBN-kan. ISBN itu International Serial Book Number atau sudah terregistrasi di Perpusnas, artinya sudah resmi betul menjadi karya buku, karya cetak. Baik, sebelum kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema yang akan disampaikan pada PLK hari ini, Sina'at Mu'jam, dengan tema utama proses penerbitan kamus, layout, metadata, hak cipta, dan format output. Kami mohon doa dulu untuk pemateri utama yang saat ini sedang sakit. Semoga beliau segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesembuhan dari penyakit. Allah solehati niyah, berkuliatin solehah, al-fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kesempatan luar biasa ini juga sebenarnya juga sangat dinantikan oleh kami. Kami sering komunikasi dengan Robisah Ismuna Romi'ah yang sangat luar biasa. Beliau sempat kami bincang-bincang masalah penerbitan ini, dan akhirnya yang menyebut dengan sangat luar biasa yaitu Ustaz Nurul Hadi dalam mata kuliah beliau. Jadi barangkali nanti
kesempatan ini berlanjut untuk hal-hal yang lebih intens untuk proses penerbitan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh direktur kami, Ibu Sri Rizky Wahyuningrum, kami sudah juga menerbitkan beberapa karya, cuma memang dalam belakangan ini masih belum ada karya yang dari prodi PPA. Mudah-mudahan nanti outputnya bisa ke arah sana. Baik, langsung masuk ke materi kita. Sinatul Mu'jam, man kita huwal mu'jam, Bapak Ibu kamus. Kami dari pakarnya disampaikan rujukannya dari kamus KBBI. Bahwasanya kamus itu adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian atau terjemahan. Jadi insya Allah kita semua sudah familiar dengan kamus ya. Jadi kamus itu memang kumpulan dari kata-kata, kumpulan dari hal yang ingin dijelaskan sesuai dengan konteks kamus itu sendiri, dan biasanya disusun berdasarkan abjad. Jadi kalau dalam bahasa Arab juga kita banyak kenal kamus-kamus gitu kan, susunannya memang dari abjadnya atau dari huruf hijaiyah, juga ada yang konteksnya seperti itu. Baik, next. Jadi untuk macam-macam kamus itu banyak yang kami temukan, kami sering jumpai. Yang pertama adalah eka bahasa, satu bahasa. Jadi kamus yang disusun menggunakan satu bahasa. Contohnya kalau yang kita sering kenakan, kita sering temukan baik itu versi cetak atau versi online, yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ada yang paham jika bahasa, kamus apa yang kita kenal biasanya? Mu'jam, Al-Munjid, Al-Bisri ya, kemudian Mu'jam Lisanul Arab gitu kan ya. Nah itu macam-macamnya yang sifatnya sudah satu bahasa, dijelaskan dalam bahasa yang sama. Ada yang model kedua yaitu bahasa atau multi bahasa, kamus yang menyajikan padanan kata antara dua bahasa yang berbeda. Jadi ada bahasa yang ingin dijelaskan dan bahasa tujuan, biasanya seperti itu ya. Dua bahasa, kalau dalam bahasa Arab biasanya kamus yang di bahasa itu ada yang bisa berikan contoh? Kamus Al-Munawwir itu bahasa Arab, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kamus apa lagi? Kamus Al-Asri itu bahasa apa? Al-Afrik. Macam-macam lah, yang penting kalian sudah kenal ya. Artinya dua bahasa dari dua bahasa yang berbeda. Oke, lanjut. Nah, ada kamus istilah khusus ya, kamus istilah khusus itu kamus yang fokus pada bidang tertentu seperti pemerintahan, hukum atau teknik yang memerlukan definisi teknis. Dalam PPA juga ada. Jadi mu'jam yang berkaitan dengan masalah bahas, kan ada ya kan ya. Artinya sesuai dengan tematik, istilah khusus dan lain sebagainya. Masuk dalam kategori ini di kamus tematik dan lain sebagainya. Kemudian kita mengenal dulu yang namanya tata penyusunan kamus. Jadi kalau kamus yang kita kenal biasanya ada layout dan tata susunannya. Biasanya penyusunannya berdasarkan urutan alfabet. Jadi kata-katanya disusun berdasarkan abjad. Dari A sampai Z biasanya urut kamus seperti itu. Kemudian penentuan tema, kata dasar yang dimasukkan sebagai entry utama adalah kata dasar ya, kata dasar. Jadi biasanya ditentukan untuk mencari entry kata adalah kata dasarnya. Kemudian bentuk entry kamus di situ biasanya
kata utama atau kata dasar. Sorry maaf. Jadi yang di situ bukan lema tapi lema. Lema itu kata dasar, kata utama, kata rujukan dari versinya Bang Khairul yang bisa dikatakan untuk mencari kata yang ingin kita cari. Kemudian ada pelafalan atau pengucapan. Kemudian juga ada kamus yang diklasifikasi berdasarkan kelas kata, baik itu nomina, verba, adjektiva, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan makna atau definisinya. Oke, lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi kalau yang sudah disampaikan di kelas kata yang umum, nomina itu contohnya adalah kata benda. Kata benda berupa buku, rumah, air. Artinya diklasifikasi berdasarkan nomina. Ada yang model kamu seperti itu. Ada yang diklasifikasi berdasarkan verba atau dalam bahasa fikihnya ya, kata kerja. Contohnya adalah makan, lari, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian adjektiva atau kata sifat, contohnya besar, indah, dan cepat. Ini model kamus yang sering ditemui dalam KBB, dalam kamus bahasa Indonesia. Kemudian adverbia, adf itu disebut dengan kata keterangan. Contohnya sangat cepat, sangat telat, kemarin, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah pronoun ya, kata ganti, contoh saya, dia, dan mereka, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan domir ya. Yang urutannya berdasarkan domir tertentu. Kemudian untuk metadata kamus, informasi deskriptif tentang kamus. Artinya apa yang disebut dengan metadata? Jadi kita mengenal kata metadata. Metadata itu artinya informasi deskriptif tentang kamus yang membantu mengidentifikasi, mengelola, dan menggunakan kamus tersebut dengan tepat baik hasil cetak maupun digital. Artinya metadata sifatnya adalah identifikasi kamusnya. Seperti kapan kamusnya, kemudian siapa penulisnya, kemudian tebal atau halamannya berapa, kemudian susunan kamus disusun berdasarkan model yang seperti apa. Itu semuanya lengkap ada di metadata. Nah, kalau versi Perpusnas itu biasanya metadata kita kenal dengan katalog dalam terbitan, KDT. Jadi katalog dalam terbitan itu menginformasikan karya itu identitasnya seperti apa. Dari penulis atau pengarang, kemudian editor, kemudian terbit, tanggal terbit, halaman, dan lain sebagainya. Kamu juga seperti itu modelnya. Nah, kemudian setelah metadata itu ada modelnya, ada yang disebut dengan deskripsi isi. Jadi setelah pengenalan pertama di halaman cover, kemudian setelah itu ada metadata, ada identifikasi kamus, kemudian ada deskripsi isi, yaitu bahasa yang dicakup, misalnya Indonesia atau Inggris atau Arab. Jadi di deskripsi itu sudah disebutkan. Kemudian jumlah entry atau tema, bidang atau cakupan, baik itu cakupannya itu umum, cakupannya itu khusus, cakupnya atau konteks tertentu, kamus penelitian misalkan, kamus bahasa Arab misalkan, kamus al-Arabiyah apa namanya? Li al-Ras al-Khassah. Di semester 4 ini ada 5. Nah, kamus MBG, kamus lingkungan kampus, lingkungan pesantren, green economy, sama satunya lagi apa? Haji digital. Luar biasa. Ya? Menarik. Iya, menarik ya. Kalau yang sebelumnya kamus penelitian dan kamus pendidikan. Ya, artinya kalau lebih punya distingsi yang berbeda dengan kamus yang lain, biasanya prosentase diterimanya insya Allah lebih banyak ya Bapak Ibu. Kemudian
target penggunanya di deskripsi isi juga ada apa pelajar, apa akademisi, atau umum dan lain sebagainya. Oh ya, contohnya. Jadi untuk informasi teknis, untuk kamus di situ ada format kamus, biasanya formatnya berupa buku kamus yang sifatnya berupa buku cetak. Sering kita temukan kamus-kamus yang sudah tercetak ya. Kemudian ada juga modelnya e-book aplikasi. Jadi e-book yang biasanya berupa kamus yang diterbitkan biasanya ini artinya kalau yang buku cetak biasanya nanti outputnya identifikasinya menggunakan ISBN. Kalau yang cetak aplikasi itu biasanya I. Jadi kalau tidak cetak yang penting didaftarkan itu biasanya ISBN. Jadi sama dengan jurnal. Kalau jurnal itu ada ISSN, ada ISSN, gitu. Ada elektronik. Jadi yang e-book aplikasi itu artinya versi elektroniknya. Kemudian yang terakhir ada versi website. Jadi ada kamus yang memang kita tinggal cukup entry dalam website khusus kamus tersebut. Dan sekarang sepertinya sudah banyak dikembangkan oleh pengembang kamus digital seperti itu. Kemudian hak dan akses. Hak dan akses kamus itu ada yang namanya hak cipta kamus ya, yang dikenal dengan copyright ya. Kemudian ada lisensi penggunaan, juga ada hak distribusi. Hak cipta biasanya ada pada dua hal, bisa ke penerbit dan juga bisa ke penulis. Tergantung nanti kesepakatan antara penerbit sama penulis. Kemudian lanjut metadata tambahan khusus digital ya. Jadi kalau khusus kamus atau karya-karya yang digital ada identifikasi yang berkaitan dengan tanggal pembaruan terakhir, kemudian versi aplikasi sudah versi beberapa, kamus ini versi V1, V2, V3 kalau digital seperti itu. Kemudian fitur pencarian dan navigasi. Biasanya ada fitur pencarian di pojok biasanya ya, yang bisa kita gunakan untuk mencari kalau yang versi digital, dan yang terakhir tag atau kata kunci atau keyword. Lanjut, apa sebenarnya fungsi metadata kamus? Yang pertama untuk memudahkan identifikasi dan katalogisasi. Katalogisasi adalah pengelompokan kamus itu masuk jenis kamus yang seperti apa, misalnya buku yang seperti apa. Kemudian membantu pengguna memahami isi dan kualitas kamus. Jadi sebelum melihat kamus kan kita cukup melihat metadata dulu. Kamus ini mau bahas tentang apa, itu cukup di metadata. Kemudian mendukung pencarian dan pengelolaan data, terutama yang digital. Sangat penting untuk metadata kamus. Dan yang terakhir menjamin keabsahan dan legalitas kamus itu sendiri. Artinya kalau dicari di websitenya Perpusnas, kalau sudah ada metadata atau KDT, katalog dalam terbitan, itu sangat jelas nanti. Artinya identifikasinya sudah memang melekat pada Perpusnas begitu karya itu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hak cipta? Baik itu buku atau kamus dan karya-karya lain, biasanya berupa kalau hak cipta apa saja yang dilindungi, gitu kan? Biasanya yang dilindungi adalah isi teks, baik itu berupa definisi, penjelasan. Kemudian tata letak layout, tapi layout kamus buku itu tidak bisa diklaim oleh orang lain. Artinya tiap penerbit punya spesifikasi berbeda, baik itu dari font, kemudian tata letaknya, penggunaan numbering dan lain sebagainya, itu punya klasifikasi khusus. Kemudian desain sampulnya tidak bisa diklaim oleh orang lain. Kalau diklaim dan punya hak cipta itu bisa bermasalah ke hukum misalkan. Kemudian juga ada ilustrasi atau gambar. Jangan sampai ini juga untuk desain dipastikan memang desain itu
tidak melanggar hak cipta, artinya tidak tersebar di internet. Walaupun toh kita mau mendesain sampul itu juga harus hati-hati, dipastikan kalau itu desain sampul itu tidak melanggar hak cipta orang lain. Intinya seperti itu. Kemudian juga data dan penyusunan, misalnya dalam kamus itu sendiri, artinya punya karakteristik tertentu dan itu dilindungi oleh hak cipta. Kemudian hak cipta berikutnya juga hak yang dimiliki pemegang hak cipta. Jadi siapa yang memegang hak cipta itu adalah yang sebagaimana yang sudah disepakati antara penerbit atau penulis. Kalau misalkan di buku itu copyright, ya ada model di depan itu ada copyright N atau C, itu publisher atau penulis itu sangat jelas di situ. Jadi kalau misalkan publisher memegang hak ciptanya, maka penulis untuk menerbitkan selanjutnya juga harus koordinasi dengan penerbit. Kalau publisher daring kemudian penulis atau author, berarti dua-duanya punya pegang hak cipta yang tidak boleh dilanggar satu sama lain untuk menjaga originalitas karya itu sendiri. Apalagi lanjut aja. Masa berlakunya hak cipta ya. Masa berlaku hak cipta kalau di prodi kita juga haki itu masuk juga. Berlakunya sampai kapan? Sampai seumur hidup. Selama yang punya karya itu hidup, maka hak cipta itu melekat pada yang punya. Jadi tujuan hak cipta ya sudah disampaikan tadi, melindungi karya dari penggunaan tanpa izin, kemudian memberikan penghargaan ekonomi kepada pencipta, artinya melindungi betul ya. Baik, yang terakhir format output. Jadi kalau kamus itu format outputnya bisa berupa cetak dan non cetak. Jadi cetaknya yang penting sudah sesuai dengan standar penulisan kamus, identifikasi kamus, kemudian halaman, kemudian ada model penulisan, apa ditulis secara abjad dan lain sebagainya, itu harus jelas. Baru nanti kita ajukan mau diproses ke cetak atau ke non cetak. Kalau cetak nanti akan keluar yang namanya ISBN, kalau yang non cetak akan keluar yang namanya versi e-book atau ISBN begitu. Contoh kamus non cetak. Nah, ini kalau yang versi cetak bisa seperti ini. Kalau yang non cetak itu PDF misalnya seperti ini. Bisa klik. Nah, ini sudah versi elektronik atau e-book yang berupa PDF. Jadi kita lihat sebagaimana di depan adalah halaman cover atau halaman judul yang ada identifikasi kamus, identitas kamus jamak Arab dan Indonesia, pengarangnya itu, editornya itu. Ini halaman hak cipta undang-undang ya, itu dijelaskan. Nah, identifikasi metadata kamus. Nah, di situ kamus jamak Arab Indonesia, penulisnya siapa, ini sudah masuk ke metadatanya, editornya siapa, desain cover, termasuk desain cover, tata letak, itu ukuran kamus, ukuran kamusnya ini ukuran 14,8 kali 21, ini biasanya ukuran A5 dan sejumlah halaman 140 halaman. Di ISBN-nya sudah ada identifikasi cetakan pertama tahun 2020. Nah, hak cipta 2020 pada penulis, artinya dilimpahkan sepenuhnya pada penulis. Isi di luar tanggung jawab pencetakan. Nah, ini model halaman metadata kamu untuk menjadi identitas. Nah,
Ini model kamusnya diurut berdasarkan alif, ba, ta, jim, ya, berdasarkan huruf hijaiyah kan. Kalau abjad itu kalau dalam bahasa Arab al-jadud hawazun gitu kan, itu yang kalau abjad. Kalau ini berarti berdasarkan huruf hijaiyah, modelnya seperti itu ya. Jadi boleh nanti juga dimasukkan penulisnya dan lain sebagainya, dan tidak luput juga nanti referensi yang harus disertakan oleh kalian. Nah, seperti ini modelnya kamus jamak Arabi Indonesia. Jadi ini adalah bermacam model kamus yang memang spesifik membahas tentang kalimat atau isim jamak, jamak yang sifatnya. Nah, ini sudah diurut berdasarkan huruf hijaiyah. Nah, mau silakan nanti seperti apa modelnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kamus, baik versi kamus cetak dan versi digital, mari kita diskusikan. Oke, itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan lagi kepada direktur kami, Bu Sri Rizky Yohyono. Baik, terima kasih. Aplaus dulu buat Bapak Habib ya, ya. Izin saya tanya dulu, mungkin sebagai informasi saja, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, khususnya Bapak Ibu dosen, jika ingin menuliskan buku aja sebagai informasi tambahan, dan terlibat untuk menuliskan buku itu kalau bisa, misalkan sekarang lagi banyak yang tugas mahasiswa, misal satu kelompok 15 orang buat satu buku. Nah, di sekarang itu biasanya kalau bisa satu bab itu kalau bisa 4.000 kata, dan jangan terlalu banyak mahasiswa, pasti akan ditolak oleh ISBN. Sekarang ISBN-nya jauh lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya. Misal pun nanti dalam penulisan buku ajar itu kalau bisa hanya dosen, mahasiswa nggak boleh sekarang kayak gitu. Jadi kalau misal tugas-tugas kuliah, kalau mau menyusun buku, hindari kata penelitian, hindari kata tugas dalam buku tersebut. Misal kayak kata pengantar, buku ini sebagai pengganti tugas mata kuliah apa, nah itu nggak boleh, pasti ditolak langsung. Kemudian kayak misal hasil penelitian sebagai hasil dari pengabdian ucapan terima kasih kepada rektor, itu nggak boleh, pasti langsung ditolak kayak gitu. Nah, kemudian juga penulis buku ajar itu sekarang juga diperhatikan lektor, asisten ahlinya, lektor kepalanya, itu juga diperhatikan sekarang. Mungkin informasi sebagai buka prodi mungkin nanti untuk para dosennya. Jadi buku ajar juga diperhatikan, minimal halamannya juga 70 halaman seperti itu. Minimal 70 halaman kayak gitu. Jadi yang sering banyak mengajukan, biasanya kan para dosen mengajukan hasil penelitian, hasil PKS untuk dibukukan. Dan ternyata masih banyak yang belum diedit, kayak misal masih ada kata penelitian, masih ada kata research dan lain sebagainya, itu pasti ditolaknya dalam posisi itu. Termasuk dalam bab buku, kalau bisa kan kalau laporan penelitian atau laporan PKS itu babnya kan dari pendahuluan, dari kajian pustaka, metode, dan itu nggak boleh ada di buku. Jadi babnya itu harus mengandung seperti pada umumnya subbab buku. Kalau bisa jangan mengandung 5 unsur itu, misal pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, penutup, itu nggak boleh. Jadi misal kasih subbab yang mengandung latar belakang itu. Nah, kalau bisa minimal 6 bab itu sudah cukup untuk dijadikan buku hasil penelitian atau PKM. Misalnya dalam mahasiswa, nama mahasiswa kalau bisa pengajuan buku ajar bisa dengan mahasiswa, jangan menggunakan gelar untuk dosennya. Insya Allah akan lolos. Itu triknya dari kami kayak gitu. Dan juga jangan menggunakan biodata. Nah itu bahaya juga. Karena kalau biodata penulis yang dibaca, oh ini dosen, ini mahasiswa, langsung ditolak. Kayak gitu. Ya, itu mungkin masukan dari kami. Ya, untuk buku ajar juga biasanya dari indeksasi sama glosari juga diperhatikan. Baik, itu dari kami. Terima kasih sekali lagi. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan materi dari kedua narasumber saya cukup luas, dan sekarang kita tiba pada sesi diskusi. Narasumber di sini mencukupkan 2 pertanyaan dari audiens. Silakan kepada yang ingin bertanya, sebutkan nama dan semester. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Media, instansi dari Saifa Pemakasan. Berdasarkan pemaparan materi dari narasumber, saya ingin bertanya, kan kebetulan saya sekjen LPM juga yang baru terpilih. Ini berencana dalam waktu dekat ini ingin punya program untuk menerbitkan buku dan majalah bagi mahasiswa. Nah, maka bagaimana proses dan cara bagi instansi kami langsung bisa mendapatkan izin dari Perpusnas untuk bisa memiliki akses untuk ber-ISBN? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan kedua. Angkat tangan. Boleh kakak yang di pojok? Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, saya Maulana Abdillah dari AUI Madura semester 6. Jadi ingin menanyakan soal niatnya tadi mau tanya alurnya. Jadi kalau kita menerbitkan buku alurnya bagaimana? Tapi sudah ditanyakan dan mewakili. Jadi saya ingin menanyakan perihal hak cipta. Kita ini apa kita membuatnya sendiri atau dibantu ya WordPress sebagai penerbit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab dulu dari pertanyaan pertama. Terima kasih atas kehadirannya di kampus kami UIN Madura ya, Amelia. Baik, dari Saifa Pemakasan. Baik, yang pertama yang ingin saya jawab adalah apakah majalah itu bisa di-ISBN-kan? Jawabannya tidak. Ya, jadi untuk majalah, buletin, kemudian hasil proceeding itu sekarang tidak bisa di-ISBN-kan. Kalau dulu hasil proceeding itu masih bisa di-ISBN-kan, tapi dari 2 tahun yang lalu proceeding sudah tidak bisa di-ISBN-kan, hanya bisa di-ISSN-kan. Gitu. Nah, apa itu ISSN? International Standard Serial Number. Jadi bukan book number lagi, tapi serial number seperti itu. Kemudian bagaimana cara untuk menerbitkan buku? Jadi untuk buku itu yang bisa diterbitkan di kami, satu kayak buku ajar itu bisa, hasil penelitian, hasil PKM itu juga bisa, asalkan sudah direvisi sesuai dengan kebutuhan buku pada umumnya. Jika kesulitan pada saat itu bisa sharing dengan kami di web kami tadi yang press.uinmadura.ac.id dan ID ya, itu sudah ada kontak personnya, bisa dengan saya atau bisa dengan Pak Habib sendiri seperti itu. Nah, jadi apa yang harus kita kumpulkan? Yang jelas untuk sekarang ISBN itu lebih ketat lagi. Draft buku itu juga sudah harus ada dan dikumpulkan dan juga diserahkan pada saat pengajuan. Jadi ada draft buku yang memang sudah mau di-ISBN-kan, kemudian cover kalau ada kita bisa bantu bikinkan kayak gitu. Yang jelas ada kata pengantar, daftar isi itu paling penting. Dan jangan lupa kami juga ada uji plagiasi ya. Dari kami uji plagiasinya maksimal 25% ya. Untuk uji plagiasinya 25%. Untuk tahapannya berapa lama ISBN itu keluar? Jadi ketika buku itu sudah selesai, kita submit dari proses submit ke ISBN Perpusnas sampai dengan keluarnya itu paling cepat 2 minggu dalam artian 10 hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat 1 minggu gak dihitung.
kayak gitu. Jadi itu yang jam bukanya sampai jam 3 sore setiap harinya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Teman-teman ya. Kemudian Hacipta ya, bagaimana untuk Hacipta? Ya, UIN Madura Press juga bisa menerbitkan Hacipta. Jadi teman-teman bisa mau punya laporan penelitian, buku, artikel, jurnal, kemudian hasil intinya kayak laporan penelitian, laporan PKM, walaupun belum dipublikasikan, yang penting itu laporan sudah dipresentasikan atau sudah disahkan, itu bisa dihasilkan di kami kan gitu ya. Nah, untuk yang artikel dan lain sebagainya, biaya boleh disebutkan. Oke, untuk biaya di kami itu untuk penerbitan haji 2 KKI ya kita sebutkan yang 400.000 seperti itu. Tapi jika buku menerbitkan di kami, sekaligus kan sama paket dengan cetak dan juga haki itu akan lebih murah. Jadi hakinya kehitung 300.000 untuk buku yang diterbitkan di kami. Jadi jika langsung dihakikan langsung 300.000 itu. Terima kasih. Apakah kedua tenaga merasa puas atau ada hal yang perlu didiskusikan? Sudah? Kakak yang di pojok sudah? Baik, saya punya 2 pertanyaan nih. Ini kan juga masuk perkuliahan pertemuan ke-9 ya Bapak ya. Jadi mewakili Bapak dosen pengaku, saya ingin tanya fokusnya teman-teman dulu nih dari tadi yang sudah disampaikan materi oleh Pak Habib ya. Jadi saya ingin flashback juga. Tadi Pak Habib menyebutkan identitas dasar dalam penyusunan kamus. Jadi dalam kamus itu ada identitas dasar. Kalau tidak salah ada 5. Apa saja itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Akan sedikit ada something dari kami. Silakan. Ada 5 tadi identitas dasar dalam kamus yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Silakan ada yang mencoba angkat tangan. Itu Fitri. Oke, plus bonusnya ya. Baik, satu pertanyaan lagi. Jadi tadi sudah dibahas tentang metadata kamus ya. Nah, metadata kamus atau metadata buku. Nah, coba sebutkan satu saja fungsi metadata dalam penerbitan kamus atau buku. Ya, silakan. Bagaimana itu? Mempermudah jika itu katalog. Diulangi Mas, mudah-mudahan. Lagi lah jawabannya harus lah. Mempermudah untuk pendataan Pak, termasuk pengkatalogan dan Pengkatalogan. ya, untuk katalog. Saya sederhanakan ya. Tidak benar ya, cuma memang saya coba mempermudah identifikasi dan katalogisasi. Ya seperti itu. Artinya supaya kita lebih mudah untuk kalau cari informasi, kemudian identifikasi kamus itu, modelnya seperti apa, strukturnya seperti apa, kemudian juga katalognya. Oke, kasih aplaus untuk Akhirnya Maulana Abdillah. Sudah, ada lagi. Baik, karena pemaparan materi dan diskusi sudah selesai, tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini, yaitu penutup.
Oh iya, mahasiswa yang tadi ini Sebelumnya dipersilakan kepada dua penanya dan dua orang yang telah menjawab pertanyaan tadi untuk Syuting dapat sembilan. dua penanya dan satu menjawab tadi. Iya, karena dia juga menanya. Dia penanya sekaligus yang jawab. Iya tuh. Kasih apa? Senyum. Ya. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber oleh Bapak Pengampu mata kuliah Sinatan Mujam dan juga Ibu Kaprodi Ibu Siti Mansara. Selanjutnya kita foto bareng. Simali. Dua itu bukan politik Pak. Foto bersama ya. Foto bersama. Ya. Selanjutnya sesi foto bersama kepada teman-teman. Dipersilakan untuk ke depan. Kita tolong yang cowok untuk mejanya diangkat. Wah, dapat coklat. Aku mau itu, aku juga. Cakep ya, Mau gimana? Ya. Kursinya Punya aku mana? Oh ya. Mana tuh? Kayaknya sebelah sini Pak. Mulai di tengah. Oh iya, satu lagi ada alumni. Oh ya. Oh itu mentor kita ini. Ayo, silakan. Pada terus. Ya. Ayo, lagi. Kamu ya betul. Iya, kelangkong nih. Oke. Kelangkong. Tuh, lihat. Di belakang tadi, nggak terlalu jauh.
Berapa detik? Berapa detik ya? Ke sana. Sedikit rapetan. Geser. Apa perlu di depan lagi? Yang sini rapetan. Jauhan kalau mau di depan enggak apa-apa. Ini ada di sini nih, biar kelihatan. Duduk. Ada yang nggak usah nggak bisa dulu. Jauhan aja. Jauhan aja. Jauh. Kasihan Ini. Saya akan berdirian. Ayo, saya di sini akan kelihatan. Ayo lagi, oke. 1, 2, Marmi. Ke sini. Sini kamu. Ya. Ingat ini enggak? BB. Ya. Ada lagi ya. Ya. 1, 2. Anggap ya nggak sama eksternal semua. Gimana? Lagi? Ketiga ya. Apa itu? Yang gimana? Yelenya apa? Yang gimana aja sih? Belum kita gimana? Profetik. Berarti 3 gini profet 3. Oh ya. Profetik, sudah. Profetik yang profetik. Ya, 1, 2, 3. Terus Maulana nggak ikut? Oke. Simulasi. PPA Fisotina, PPA, Fikurubina, Aikontu, Hadal Yaum, Kanut Ali. Itu simulasi. Iya Pak. Enaknya apa ya? Masakan Hafiz yang pas. Nahnu Pak izin kalau Nahnu. Ya nanti awan Nahnu Faiz terus habis itu binar. Nahnu Pak izin kalau Nahnu. Namanya salah lah itu. Nahnu pasta. Kalau apa? Nahnu Faiz. Nah, Ya. Oke. Habis itu langsung di Arabia. Sama dari simulasi. Ya Pak, habis nyanyi tadi. Taprodi. Arabia. Ya, Habib. Ya, Wahid Sani Salata. Sudah. Tidak, Pak. Jangan simulasi terus. Anak